Dear students, আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছো HSLC exam 2022 ৰ 12টা মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্চনছ আশা কৰো ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ MCQ ৰ কনসেপ্ট কিছু হলেও ক্লিয়াৰ হ'ব ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আহা এয়া 2022 ৰ জেনাৰেল ম্যাথছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন আমি লৈছো Question number 1 Which of the following is not a perfect square ইয়াতে চাম আমি আহা the number is ending with the digit 2 or 3 or 7 or 8 then it is not a perfect square number now ইয়াতে চোৱাচোন গোটেই কেইটা নাম্বাৰ কেইটা চোৱাচোন নাম্বাৰ কেইটা ডিজিট ইউনিট ডিজিট এটো ইউনিট ডিজিট 1 হয় maybe a perfect square এটো ইউনিট ডিজিট 2 হয় গতিকে it is not a perfect square কি থাকিব লাগিব ইয়াতে ইউনিট ডিজিট বা the number end with the digit either 2 or 3 or 7 or 8 then it is not a perfect square so number B option is the correct answer question number 2 to swa question number 2 is the value of -2/3 to the power 4 is yata saita option dise yar para jikono eta hobo ami keneko koru sawaha it is -2/3 to the power 4 so according to that theorem according to the identities etu ki hobo tumar 2 to the power 4 আৰু এটো 3 to the power 4 এতিয়া সোয়া 4 is an even number তো -2 4 টাইম মাল্টিপ্লাই কৰিলে তুমি কি পাবা 16 আৰু 3 to 4 times multiply কৰিলে তুমি কি পাবা 81 so correct option is D is the correct option question number 3 to soa the HCF of 135 and 225 is ইয়াৰে চাৰিটা অপচন দিছে তাৰে ভিতৰত এটা অপচন কারেক্ট হ'ব তো আমি উলিয়াও আমি কেনেকৈ HCF উলিয়াও চাও আহা 135 and 225 135 and 225 এতিয়া ইয়াক ডিভাইড কৰা 1 টাইমছ দিম 1 টাইম 1 into 135 is 135 তো এটো মাইনাস কৰা এতিয়া 5 minus 5 is 0 then 12 minus 3 is 9 এতিয়া যেতিয়ালৈকে আমি ৰিমাইন্ডাৰটো 0 নাপাও তেতিয়ালৈকে আমি ডিভাইড কৰি গৈ থাকিম 135 টো আমি ইয়াত লিখিম এতিয়া তো এটো 135 এতিয়া 91 যা কি হ'ব ইয়াতে 90 হ'ব তো এটো কি হ'ব 5 minus 0 5 হ'ব 13 minus 9 is 4 আকৌ তুমি 92 ইয়াত লৈ আহা 90 45 2 যা কি হ'ব 90 হ'ব এতিয়া সোয়া ইয়াতে আমি 0 পাইছো 0 পোৱাৰ ঠিক আগৰ ডিভিজৰটো কি বুলি কোৱা হয় HCF বুলি কোৱা হয় এতিয়া 45 is the HCF of these two numbers so D is the correct option question number 4 a bell rings at every 18 seconds and another bell rings at every 60 seconds if these two bells ring simultaneously at an instant then the bell will ring simultaneously again after তো ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিছে তাৰ পৰা যিকোনো এটা কারেক্ট হ'ব সো আমি কেনেকৈ উলিয়াও চাও আহা তো ইয়াতে নাম্বাৰস কেটা কি আছে তোমাৰ 18 আছে 18 মানে আমি কি জানো যে 2 into 3 square is 9 9 to the 18 আৰু কি হয় 60 হয় so 60 হলে তোমাৰ কি হ'ব 2 square into 5 into 2 square into 3 into 5 হ'ব তেতিয়া সোয়া 2 square into 3 is 12 12 5 is 60 therefore your LCM to ki hobo soa LCM of the number 18 and 60 is ki hobo tomar 2 square দুটাৰে কমন হাইয়েস্ট লবা ইয়াৰে দুটাৰে কমন আৰু হাইয়েস্ট লবা আৰু ৰৈ যোৱাটো কি হয় 5 2 লবা এতিয়া সোয়া 2 to the power 2 square মানে কি হয় 2 2 যা 4 4 5 যা 20 3 3 যা 9 9 20 যা 180 হ'ব আৰু এটো কি হ'ব 180 সেকেন্ড 180 seconds তো ইয়াৰে কারেক্ট অপশন D is the correct option question number 5 to কি দিছে সোয়া which of the following is a polynomial ইয়াতে কৈছে সোয়া কোনটো polynomial হয় আমি বাছি উলিয়াব লাগে আমি জানো যে mathematical expression গোটেই বিলাক আমাৰ polynomial নহবও পাৰে যেনে সোয়া এইটো এটা mathematical expression হয় but it is not a polynomial হ'ব কাৰণে কি হয় যে all the variables or power বিলাক খদাই কি হ'ব লাগিব whole number হ'ব লাগিব তো ইয়াতে সোয়া whole number হ'ব লাগিব ইয়াতে সোয়া এটো 1/x² + 2x + 19
1 by x square plus 2x plus 19 আমি যদি ইয়াক ওপৰত লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব 1 into x square plus twice x plus 19 to the power minus 1 এইটো not whole number, that's why it is not a polynomial. same ইয়াতে তুমি চোৱা 1 by x plus 19 এইটো হে একে হ'ব এইটো চোৱা d নাম্বাৰটো কি আছে root x plus কিমান দিয়া আছে 19 দিয়া আছে এতিয়া root x ৰ কাৰণে আমি পাৱাৰটো কি জানো 1 by 2 it is not a polynomial. Why? Because not a whole number. 1 by 2 is not a whole number. But b number to correct option kiyo soa yare itu x square variable hoy yare power to ki hoy 2 is a whole number, then yate 1 ase 1 to whole number hoy yate 0 olabo itu whole number to correct option tomar b hobo. Question number 6. Consider the following pair of linear equations. One number equation duta ki dise soa thrice x plus twice y equal 5 and another equation twice x plus thrice y equal 5 aru ta two number ki dise duta equation dise 4x minus thrice y equal 9 aru second equation to ki dise 4x minus thrice y equal 8. এতিয়া আমাক তলৰ চাৰিটা অপচন দিছে ইয়াৰ পৰা আমি কাৰেক্ট অপচন বাছি উলিয়াব লাগিব তাৰ আগতে আমি ইয়াৰ কন্ডিশন কেটা উলিয়াই লওঁ চাও আহা ইয়াৰ 6 নাম্বাৰ 1 টু কি দিছে তোমাৰ 3x plus twice y minus 5 কৰি দিলু ইকুৱেলৰ 5 টু ইপিনে আহিলে -5 হ'ব and second equation to twice x plus thrice y minus 5 equal 0 and two number equations duta sao aha 4x minus 9y minus 9 equal 0 and 4x minus thrice y minus 8 equal 0. etia yare ami a1 by a2 uliam to a1 to ki hoy 3 hoy aru a2 to ki hoy 2 hoy to itu 3 by 2 hoy gol. Next b1 by b2 uliam এতিয়া b1 by b2 সোয়া 2 by b1 to কি হয় 2 হয় b2 to 3 হয় তো 2 by 3 এতিয়া সোয়া ইহ দুটা ইকুয়াল হয় জানো নহয় গতিকে আমি কি লিখিম ইয়াতে a1 by a2 কন্ডিশন এটো হ'ব not equal b1 by b2 যদি এই দুটা ইকুয়াল নহয় তেতিয়ালে আমি c1 by c2 তো উলিয়াব না লাগে এতিয়া ইয়াতে চাও হা যে ইয়াৰ কাৰণে তুমি a1 by a2 লোৱা a1 to 4 হয় b1 to কি হয় 4 হয় তো 4 by 4 is 1 তাৰপিছত এটো তোমাৰ b1 by b2 তোমাৰ সোয়া কি লিখিবা -3 হয় আৰু b2 to কি হয় -3 হয় ইয়াতেও কি হ'ব 1 হ'ব ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ c1 by c2 লবা -9 by -8 কি হ'ব 9 by 8 এতিয়া সোয়া কন্ডিশন তো কি আছে ইয়াতে তোমাৰ a1 by a2 equal b1 by b2 এই দুটা ইকুয়াল হয় বাট এটো ইকুয়াল নহয় not equal c1 by c2 এতিয়া কন্ডিশন মতে আমি চাও আহা ইয়াতে কি খুদিছে আমাক যে the pair in 1 and 2 are consistent আৰু inconsistent খুদিছে এটো কি হ'ব আমাৰ consistent হ'ব consistent কেতিয়া হয় তোমাৰ এটোত হয় আৰু এটা কি হয় a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c a1 by a2 equal b1 by b2 equal c1 by c2 হলে consistent আৰু a1 by a2 not equal b1 by b2 হলে consistent হয় আৰু এটো কি হয় inconsistent. So 1 number to consistent 2 number to inconsistent D is the correct option. So number 1 the pair in 1 inconsistent whereas the pair in 2 is inconsistent. So D is the correct option. Eta question number 7 to soa the number of roots of the equation x plus 2 whole cube equal x cube minus 4 is ইয়াৰ পৰা আমাক খুদিছে চাৰিটা অপচন দিছে কোনটো কারেক্ট হ'ব প্ৰথমতে আমি চাও এটো কি ইকুয়েশন কিউবিক ইকুয়েশন নে এটো কোয়াড্ৰেটিক ইকুয়েশন তো এটো কোয়াড্ৰেটিক ইকুয়েশন হ'ব গতিকে ইয়াৰে নাম্বাৰ অফ ৰুটস কি হ'ব দুটা হ'ব কোয়াড্ৰেটিক হলে দুটা হয় কিউবিক হলে তিনিটা হয় লিনিয়াৰ হলে এটা হয় তো আমি চাও আহা এটো কেনেকৈ কোয়াড্ৰেটিক ইকুয়েশন হয় তো এটো x plus 2 whole cube equal x cube minus 4 এটা এটো ফর্মুলা ভাঙিম আমি a cube plus thrice a square b plus thrice a b square plus b cube আৰু এটো তোমাৰ equal x cube minus 4 আছে x cube আৰু x cube to cancel হৈ গল এতিয়া 2 3 যা 6x square plus 2 2 যা 4 3 যা 12x plus 8 হৈ গল আৰু 8 4 to ইপিনে আহিলে plus 4 হ'ব equal 0 তো এটো অলপ সিম্পলিফাই কৰা সিম্পলিফাই কৰিলে 6x square plus 12x
প্লাছ 12 ইকুৱেল 0 তো এইটো কি হয় হায়েষ্ট পাৱাৰটো কি হয় 2 হয় গতিকে ইয়াৰ নাম্বাৰ অফ ৰুটছ কি হ'ব দুটা হ'ব তো অপশ্যনটো তোমাৰ C is the correct option question number 8 the first term of an AP is 4 and the common difference is -3 then fifth term is তো আমি ইয়াতে চাওঁ হা কি কৈছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম অফ দ্য AP A ইকুৱেল কিমান 4 টাৰ্ম এণ্ড দ্য কমন ডিফাৰেঞ্চ D ইকুৱেল -3 বুলি কৈছে দিয়াৰ ফৰ কিমান কৈছে A ফিফ্থ টাৰ্ম A ফিফ্থ 5 হ'লে কি হয় 1 লেছ হ'ব ন 1 + 4D হ'ব এতিয়া ভ্যালুবিলাক বহাই দিয়া A মানে কি হয় 4 হয় প্লাস 4 ইনটু D মানে কি হয় -3 হয় সো এইটো 4 মাইনাস প্লাস -3 4 যা 12 তো এইটো কৰিলে তোমাৰ কি হ'ব -8 So correct option is A. A is the correct option. Question number 9. D and E are points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC. DE is parallel to BC. DB equals 7.2 cm. AE is equal to 1.8 cm. EC equal 5.4 cm. AD is question number 9. So কি কৈছে এটা ট্ৰায়াঙ্গল হয় A B C এটা ট্ৰায়াঙ্গল হয় ইয়াতে কি কৈছে তোমাৰ D আৰু E এই দুডাল কি হয় প্যাৰেলেল হলে আমি কি জানো AD বাই DB জানো ইকুৱেল AE বাই EC এতিয়া আমাৰ ভ্যালু বিলাক বহুৱাই যোৱা ইয়াতে কি দিছে তোমাৰ DB টো কিমান দিছে তোমাৰ 7.2 cm আৰু AD টো আমাৰ ফাইন কৰিব লাগে AE টো কিমান দিছে তোমাৰ 1.8 দিছে মই সেন্টিমিটাৰ কেটা লিখা নাই লাষ্টত লগাই দিম এইটো 5.4 হয় এতিয়া ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰা AD এই 7.2 টো হিপিনে যাব 7.2 ইনটু 1.8 ডিভাইডেড বাই 5.4 হ'ব তো এতিয়া ডেসিমল বিলাক উঠাই দিয়া তো 72 আৰু ইয়াৰে ডেসিমলটো উঠাই দিলো 54 আকৌ ইয়াৰে ডেসিমলটো উঠালে আমাৰ তলত এটা 10 মাল্টিপ্লাই হ'ব মানে 10 মাল্টিপ্লাই both numerator and denominator তো এইটো উঠি যাব আৰু ইয়াতে 10 এটা মাল্টিপ্লাই হ'ব তো এতিয়া সোৱা 9 8 যা 72 9 8 যা 72 তো এতিয়া আকৌ তোমাৰ 6 এৰে এইটো কাটিলে তোমাৰ কি হ'ব 3 হ'ব তো 6 3 যা 18 এতিয়া তোমাৰ 8 3 যা কি হ'ব তোমাৰ 24/10 তো এইটো কি হ'ব তোমাৰ 2.4 centimeter is your answer correct option kuntu hobo C is the correct option question number 10 to soa the distance between the point A, B and -A, -B is ইয়াৰ পৰা এটা correct option hobo ama uliabo lage soa ki koise point duta A, B second point to ki dise -A, -B eta distance formula ami ki jano x2 - x1 whole square etu x2 hoy -A minus ki hobo A whole square plus y2 কি হয় -b হয় মাইনাস ফর্মুলাৰ হয় আৰু y1 to b আছে তো এটো স্কয়াৰ হ'ব তো এতিয়া ইয়াতে সোৱা স্কয়াৰ ৰুট -2 a whole square plus -2 b whole square এতিয়া minus into minus plus হ'ব 2 2 যা 4 a square হ'ব ঠিক তেনেকৈ minus plus 2 2 যা 4 b square ইয়াতে both 4 এটা কমন লবা 4 কমন ললে এটো a square plus b square হ'ব এতিয়া 4 is a square number এটো বাহিৰত আহিব 2 2 যা 4 2 বাহিৰত আহিব সো এটো a square plus b square হ'ব তো আনসার তো তোমাৰ কোনটো হ'ব কারেক্ট অপশন তোমাৰ A is the correct option question number 11 the surface area of a cube is 600 meter square the length of each edge is ইয়াৰে চাৰিটা অপচন দিছে যি কোনো এটা কারেক্ট হ'ব আমি উলিয়াও আহা কি কৈছে সো সারফেস এরিয়া কি হয় 6a square কাৰ কিউব surface area of cube is 6a square is equal to 600 তো 6 এৰে both side কাটিলে এটো 100 হৈ যাব সো এটো a square is equal to 100 meter square এতিয়া a square 100 ক আমি square number বনাম তো এটো 10 square মানে 100 হয় therefore a equal কি হ'ব 10 meter হ'ব edge of the cube কিমান হ'ব 10 meter বা side of the cube কি হ'ব 10 meter is the correct option number 12 what is the probability of getting a number 9 in a single throw of a die
So a dice is thrown once, then the outcomes আমি কি জানো 1 2 3 4 5 and 6 এই ছয়টা কি হয় তোমাৰ এই 6টা আউটকামস হয় এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে চোৱা the number 9 ইয়াতে নাম্বাৰ 9 টো আছে নেকি নাই গতিকে what is the probability of this event probability of this event is 0 9 to 9 গতিকে ইয়াতে divided by total outcome 6 0 is the correct option D is the correct option আশা কৰো ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ এই 12টা MCQ কোৱেশ্চনৰ কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে ভিডিওটো যদি তোমালোকৰ বাবে অলপ হেল্পফুল হোৱা যেন অনুভৱ কৰিছা তেনেহলে ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিবা আগলৈ এনেবোৰ ভিডিও পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা হেভ এ নাইস ডে ahead thank you